Hello all, welcome to the part 5 of breathing and exchange of gases. So, இதுக்கு முன்னாடி part 4ல we looked on with the pulmonary volumes and capacities எல்லாம் பார்த்தோம். So, இதில் வந்து exchange of gases. What is exchange? Exchange என்னது? So, நீங்கள் ஃபுல்லாக breathe பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அந்த எது வழியாக போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். You got an the nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, all the anatomical structure எல்லாமே தெரியும். So, at the terminal endல it came to the particular நீங்கள் ஃபுல்லாக breathe பண்ண அந்த particular gases வந்து it came to the terminal of your alveolus வந்துருச்சு. So from the alveolus, how it's entering into the blood. அது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி how this carbon dioxide from the blood is exiting out of your alveolus. So first oxygen பார்க்கலாம் எப்படி உள்ள போகுதுன்னு, அதே மாதிரி carbon dioxide பார்க்கலாம். Right? So this is called exchange of gases. இந்த exchange of gases எங்கே நடக்கும்? Right? Alveolus. Alveolus or the primary site of exchange of gases in the lungs. Exchange of gases also occurs between the blood and tissues. So blood and tissues கூட நடக்கும், but blood and tissues வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். So what is the blood and tissues now? இப்போது நீங்கள் ஆக்சிஜன் கொண்டு போய் பிளட்டில் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த ஆக்சிஜன் எங்கே போகணும்? இட் என்டர்ஸ் இன்ட்டு தான் உங்கள் ஃபுல்லாக பிளட்டில் போயிட்டு த டெர்மினல் ரீஜனாக இருக்கிற உங்களோட செல்ஸ் கொண்டு போய் ரீச் ஆகும். ரைட்? ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ஆல்சோ அக்கர் பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் த டிஷ்யூஸ். பட் அவங்க சிலபஸில் அது ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீட் யூஜி சிலபஸில் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹவு திஸ் ஆக்சிஜன் என்டர்ஸ் இன்டு த பிளட். லங்ஸ்லேருந்து எப்படி பிளட்டுக்குள்ளே போகுது அது மட்டும் தான் மெயினாக பார்ப்போம். அதே மாதிரி ஹவு த கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எப்படி வெளியே வருது இது மட்டும் தான் நம்ம மெயினாக பார்ப்போம். The entire process is done by a simple diffusion method. So what is this diffusion? Diffusion now, the movement of the particle from higher concentration to lower concentration. It is called the diffusion. So in the rate of diffusion, right, இதை வந்து ஒரு 5 factor decide பண்ணுவாங்க. So 5 factor which decides the rate of diffusion. What are the 5 factors? First factor is a partial pressure of the gases. You have to know உங்களுக்கு partial pressure என்னன்னு தெரியாது. I will tell you what is partial pressure. So first factor is a partial pressure. Second is a solubility of gases. Yes, solubility gases also decides the rate of diffusion. அவங்களும் வந்து எது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடாக போகணும் எது ஃபஸ்ட்டு soluble ஆகணும் அது கூட will decides the rate of diffusion. Solubility of gases also decides the rate of diffusion. Thickness of the respiratory membrane. So if respiratory membrane thick ஆச்சுன்னா rate of diffusion குறையும். For example, in the case of in case of pneumonia it's a fully accumulated with the fluids இருக்கு. Right? So full of fluid இருக்கனால என்ன ஆகுது? So the particular gases it couldn't enter into the blood குள்ள போக முடியல. So that also decides one of the factor, thickness of membrane and surface area. Surface area is a main factor. Look here. So this is alveolus வச்சுக்கோங்க. You have a group of alveolus. ஒரு alveolus-ஓட the entire length வந்து just take it as 2 cm ன்னு வச்சுக்கோங்க. So all together 5 alveolus இருக்கு. Total you got 10 cm. So unfortunately this alveolus are getting collapsed. இதெல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூ காட் என்னது 2 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரெடியூஸ். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் ரெடியூஸ் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக ஆக்சிஜன் உள்ளே என்ட்ரார் ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் ஆல்சோ வில் கெட் ரெடியூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர். டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷன். டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஒரு ஆல்வியோலஸ். ஆல்வியோலஸ்லேருந்து யூ காட் இந்த கேப்லரிஸ் ஹியர். ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் வில் reduce. So these are the 5 factors which decides the rate of diffusion. இதில் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் உங்கள் புக்கில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் என்னென்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஃபேக்டர் மட்டும் தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர். இந்த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேசஸ் நம்ம அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் படிக்க மாட்டோம். திக்னஸும் உங்கள் புக்கில் இருக்காது. சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுவும் புக்கில் இருக்காது. டிஃப்யூஷன் டிஸ்டன்ட் டிஃப்யூஷன் இருக்கவே இருக்காது. ரைட்? ஸோ இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸில் த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஃபேக்டர் மட்டும் தான் உங்கள் இதில் இருக்கும். ரைட்? வாட் இஸ் அ பார்ஷியல் ப்ரெஷர்? So first you have to know the atmospheric pressure. So atmospheric pressure, if you are in a Chennai, நீங்கள் ஃபுல்லாக the complete sea level இருக்கீங்க அப்படின்னா, so in the case of sea level இருக்கும்போது it will be around 760 mmHg. It's your atmospheric pressure. How this 760 mmHg எப்படி வந்துச்சு? The group of gases. So எல்லா gases-உம் contribute பண்ணி இந்த 760 mmHg கொடுத்துச்சு. What are the gases? நம்மளுக்கு percentage தெரியும், right? For example, you got the nitrogen with an 78%, oxygen with an 21%, and your carbon dioxide with 0.03% and other gases with a 0.97%. Right? So இதுதான் composition of gases. இப்போ இந்த group of gases சேர்ந்து இந்த 760 mmHg pressure கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கீங்க. ஒரு பெஞ்சில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஞ்சில் ஒரு 4 பேர் உட்காந்துருக்கீங்க. பெஞ்சில் த டோட்டல் பெஞ்சோட வெயிட் வந்து 760 kgன்னு வச்சுக்கலாம். த பெஞ்சோட வெயிட் உங்களை வெயிட் போட்டு பார்க்குறாங்க 760 kg. ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டாக இருக்கான், ஒருத்தர் ரொம்ப மீடியமாக இருக்கான், ஒருத்தன் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கான். ரைட்? ஸோ நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து 760 mmHg கொடுத்தீங்க. அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தங்க வெயிட்டை செக் பண்ணோம்னா ரைட்? ஸோ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கேஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நைட்ரோஜன்ங்கிறவர் ரொம்ப குண்டாக இருக்கார். 78% வெயிட் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அந்த 760 kgல 78% அவர் தான் கொடுத்துருக்காரு. அந்த ப்ரெஷர் அவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 78% ஆஃப் 760 mmHg அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் நோ த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இண்டிவிஜுவலாக. ஒரு கேஸஸ் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் நைட்ரோஜன் இட்ஸ் கால்ட் PN2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த சேம் வைஸ் லுக் ஹியர் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் யுவர் ஆக்சிஜன். partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, ரெண்டு தான் important. So what is the partial pressure of oxygen? 21% of 760. நீ calculate பண்ணீங்கன்னா 159.6 mmHg வரும். The same way நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா partial pressure of nitrogen தேவையில்லை because it is not involved in the exchange process involved ஆகாது. Only the oxygen and carbon dioxide is involved. So அதனால oxygen and carbon dioxide மட்டும் பார்த்துக்கலாம். So இந்த atmosphereல oxygen எவ்வளவு இருக்கு? It's around 159.6 mmHg. Atmosphere oxygen level 159.6 mmHg இருக்கு. So how this 159.6 mg of oxygen entering into the blood? அது மட்டும் பார்க்கலாம். Right. So imagine this as a alveolus. Alveolusல atmosphere எத்தனை mg பார்த்தோம்? PO2 எவ்வளோ பார்த்தோம்? 159.6 mmHg இருக்கு. Now இந்த alveolusக்குள்ள போகும்போது this PO2 the same 159.6 இருக்காது because you got some the dead space. அப்படி கொஞ்சம் இருக்கும் dead space. What is this a dead space அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you got a two kinds of dead space இருக்கு. One is an anatomical dead space and physiological dead space. Anatomical dead space na the sum of the gases would have trapped in the இது போற வழியில some of the gases would have get trapped, right? So that is called your anatomical it is called anatomical dead space. So அந்த போற passageல ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு செடிக்கு தண்ணி விட்றீங்க அப்படின்னா யூ காட் இந்த லென்த் டியூப் இருக்குது. ஸோ லென்த் டியூப்பில் சம் ஆஃப் தி வாட்டர் வந்து அக்குமுலேட் ஆயிருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் லைக் எ சேம். அது வந்து ஃபுல்லாக டெட் ஸ்பேஸ் மாதிரி தான். அதே மாதிரி தான் த கேஸஸ் விச் இஸ் இந்த கண்டக்டிங் ஜோன், ரைட்? ஸோ அதெல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாக டெட் ஜோன் இட் இஸ் கால் த டெட் ஸ்பேஸ் சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால் anatomical டெட் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபிசியோலஜிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் வந்து ஏர் வந்து ஆல்வியோலஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சு, அங்கே போயிட்டு இட் இஸ் கெட்டிங் ரிட்டர்ன் பேக். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபிசியோலஜிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் பிகாஸ் 100% சேச்சுரேஷன் நடக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100% ஆஃப் ஆக்சிஜன் உள்ளே போகுது அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் உள்ளே போகுது அப்படின்னா 100% இட் won't get saturated. It will come back. Some of the percentage will come back. Somewhere around, so 99% will be the maximum saturation or somewhere 98% will be the maximum saturation. So some of the percentage of oxygen will return out. So 99 to 99% will be the maximum saturation. So அந்த calculation பண்ணும்போது the PO2 இந்த dead spaceலாம் தாண்டி உள்ளே போகும்போது it will be around 104 mmHg இருக்கும். Right. Now one blood vessels is coming for the lungs for purification. என்ன blood vessels வராங்க இவங்க? இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். என்ன blood vessels? Your pulmonary artery vein. Yes, pulmonary artery. So pulmonary artery is the one which is coming to the lungs for purification. இந்த pulmonary artery எங்கேருந்து வந்திருப்பாங்க? Look on the diagram. You'll be having 4 valves in the heart, right? You got an right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So all the deoxygenated blood, SVC, superior vena cava, you got an inferior vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava இருக்கும். So which collects the deoxygenated blood. Superior vena cava, it collects the deoxygenated blood above the heart ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும். அதே மாதிரி inferior vena cava, it collects the deoxygenated blood just below the heart ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும். மொத்தத்தில் deoxygenated blood தான். How this blood deoxygenated ஆயிடுச்சு? உங்கள் செல்ஸ் ஆல்ரெடி ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என் ப்ராடக்டாக இருக்கிற CO2வை இந்த பிளட்டில் கொடுத்துருச்சு. அந்த பிளட் இட் இஸ் கம்மிங் டு த லங்ஸ் ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. SVC, IVC, deoxygenated blood உங்கள் செல்ஸ் ஆல் ஓவர் த பாடியிலேருந்து செல்ஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக deoxygenated blood கலெக்ட் பண்ணி இட் இஸ் கம்மிங் டு யுவர் right atrium. So from the right atrium, the blood is going to your right ventricle. So from the right ventricle, it is going to the lungs for purification. That is your pulmonary artery, right? It is coming to the lungs for purification. That is your pulmonary artery. So இப்படி வரக்கூடிய ஒரு ஆர்டரியில் ஒரு ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குமா அதிகமாக இருக்குமா? டெஃபினட்டாக கம்மியாக தான் இருக்கும். எவ்வளோ இருக்கும்? The PO2 will be 40 mmHg. It will be the 40 mmHg. Look here. So in the diagram, PO2 will be the 40 mmHg. இதுதான் pulmonary artery. Pulmonary artery வருது. So pulmonary artery PO2 will be 40 mmHg.
கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா? டெஃபினட்டாக கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் அதனால தான் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக லங்ஸுக்கு வருது. கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக தான் இருக்கும். எவ்வளோ இருக்கும்? PCO2 will be 45 mmHg. இது யார் கேரி பண்ணி கொண்டு வருவா? யுவர் RBC. இந்த RBC தான் இதை கேரி பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ரைட்? இட் இஸ் கம்மிங் டு த லங்ஸ் ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன். இப்போ லங்ஸில் நம்மக்கிட்ட ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது? 104 mmHg இருக்குது. அதே டைமில் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ இருக்குன்னா 40 mmHg இருக்கும். ரைட்? ஸோ 40 mmHg இருக்கும். Now, simple diffusion process. What is simple diffusion? The movement of particle from the movement of particle from higher concentration to lower concentration. Is the higher concentration 104. So 104 is a higher concentration, and then to 40. So 104 to 40 it will jump. Right? So 104 to 40 it will go. Same wise, if you look on carbon dioxide, pathina is higher concentration, RBC kulla higher concentration. So 45 to 40 it will go out. So oxygen is entering and your carbon dioxide is exiting. Avladha simple diffusion. RBC வருது, RBCல 40 mmHg of full PO2 இருக்கு, 45 of PCO2 இருக்கு, high concentration low concentration அப்படியே ஜம்ப் ஆகி போய்க்குது. நான் சொன்ன மாதிரி 100% சேச்சுரேஷன் கண்டிப்பாக நடக்காது. ஏன்னா 104 வெளியே இருக்குன்னா உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் 104 இருக்கணும். பிகாஸ் 100% சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே உள்ளே வந்துருக்கு. நோ, இட் won't happen. So as I said, it will be some 98% or 99% சேச்சுரேட் ஆகும். சேச்சுரேட் ஆன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா PO2 will be around 95 mmHg, PO2 will be around 95 mmHg, and your PCO2 will be your 40 mmHg. Right? So this is a value. Can you get it? So உங்களுக்கு இது புரியலனா மறுபடியும் just go rewind and order ஸ்லோவாக பார்த்துட்டு வாங்க. So next we go to when your book value. உங்கள் புக்கில் சில வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த வேல்யூஸ் பார்க்கலாம். ஸோ the same diagram, அந்த diagram தான், பட் this diagram will be little bit confusing. நான் சொன்ன diagram கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், இந்த diagram கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக புரியும். இந்த diagram கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் they involve the both, ரெண்டுமே இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு போகிற பியூரிஃபிகேஷன் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க, சேம் பிளட் டிஷ்யூக்கும் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த diagram கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு நான் அதில் சொல்லலை. You just look on the diagram. If you couldn't understand, just put it on a comment boxல போடுங்க. So definitely I will put another video to so little bit இன்னும் கொஞ்சம் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் யூ டேக்கன், இதுதான் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற சார்ட். இதுதான் ஸோ யோர் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ், யோர் ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்குது? அட்மாஸ்பியரில் 159 இருக்குது. அதே ஆல்வியோலஸ்கில் வரும்போது எவ்வளோ இருக்குது? 104 இருக்குது. ஏன்? என்ன ரீசன்? நான் சொன்னேன், டெட் ஸ்பேஸ். 159 ஆல்வியோலஸ்கில் வரும்போது 159 இருக்காது. யூ காட் சம் டெட் ஸ்பேஸ், அதில் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகிட்டு 104 தான் வரும். ரைட்? அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் பி த 0.3 mmHg இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும். அண்ட் இட் வில் பி அரௌண்ட் it will be alveolusல it will be around 40 mmHg. ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். alveolusல it will be around PCO2 will be 40 mmHg. இப்போ டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், இந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எங்கேருந்து வருது? உங்களோட எஸ்விசி ஐவிஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வச்சு பார்த்தீங்களா? எஸ்விசி ஐவிசிலேருந்து ரைட் ஏட்ரியம், ரைட் ஏட்ரிலேருந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கிள், ரைட் வென்ட்ரிக்கிலேருந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரி வழியாக உள்ளே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? உங்கள் லங்ஸ்குள்ளே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? அந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டில், அந்த வீனஸ் பிளட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. எவ்வளோ இருக்கும்? PO2 40 தான் இருக்கும். PO2 will be 40 mmHg பிகாஸ் ஆக்சிஜனில் யூட்டிலைஸ் ஆகிட்டு ஆக்சிஜன் இல்லாத பிளட், வீனஸ் பிளட். ரைட்? சேம் வைஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ இருக்கும்? PCO2 எவ்வளோ இருக்கும்? கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் அதிகமாக இருக்கும். will be 45 mmHg. த சேம் வைஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. 104 to 40 பார்த்தோமா? இப்படி இப்போ 104 to 40 it will go. Same wise 45 to 40 it will go. Right? So இந்த deoxygenated bloodலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் look here, oxygenated bloodல உங்களோட RBC, I mean which is going to your heartக்கு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போக போகுது. ரைட்? ஸோ அதில் எவ்வளோ இருக்கும்? will be around 95 mmHg. and your PCO2 will be 40 mmHg. ஓகே, இப்போது சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு. I mean the oxygen entered into the blood vesselsக்குள்ளே வந்துருச்சு. Now இந்த blood vessels இப்போ எங்கே போகும்? லுக் ஹியர், இப்போ ஆக்சிஜன் ஆயிடுச்சு. ரைட்? ஸோ என்டையர் சேச்சுரேஷன் இஸ் டன். இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 95 mmHg. ஸோ இந்த சேச்சுரேஷன் இஸ் டன். ரைட்? சேச்சுரேஷன் டன் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கே போகும்? இட் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு யுவர் லெஃப்ட் ஏட்ரியம். லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வழியாக போயிட்டு, பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ரைட்? ஸோ திஸ் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஏட்ரியம் எது வழியாக போயிருக்கும்? pulmonary vein. So pulmonary vein, which is a one which carrying to the left atrium. From the left atrium it comes to your left ventricle and the aorta to all parts of the body.
right? So that's all about the exchange. Exchange is simple, only the diffusion மட்டும்தான் இதில் விஷயம். From high concentration to low concentration போகுது, right? So meet you up in another video of part 6. Have a good day. See you all. Bye bye.